جے کے میڈیا نیوز اپڈیٹ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا پیار بھرا سلام۔ اس ٹائم ہم سرزمین پونچھ ڈنگی چیڑ ایریا میں موجود ہیں۔ یہاں کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بجلی پانی کی بڑی پریشانی ہے۔ ہم نے کئی بار محکمہ سے بھی رجوع کیا لیکن محکمہ نے بھی ہماری بات نہیں سنی۔ تو اب میں انہی لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو کیا پریشانی ہے۔ آپ اپنا نام بتائیے سب سے پہلے۔ اکبر دین نام ہے جی۔ آپ کی کون سی پنچایت ہے؟ پنچایت کواڑیاں۔ یہ کواڑیاں جس ایریا میں آپ رہ رہے ہو یہ کون سا محلہ ہے آپ کا؟ یہ محلہ ڈنگی چیڑ۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ہمارے کو یہ پریشانی نہیں، بجلی میں کھمبا بھی نہیں ہے، اس میں تار بھی نہیں ہے۔ بجلی کا بل 520 روپیہ آ رہا ہے ڈیلی۔ ہمارے بڑے افسروں کو یہ معلوم ہو گیا بل ہم نے دینا ہے، لیکن کھمبا تاروں کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ ہمارے پاس نہ کوئی مشین ہے نہ کوئی اتنا زیادہ ہم استعمال کرتے، خالی 2 لاٹو ہیں، اس کا یہ معلوم نہیں ہوا۔ ان کے آگے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھ کے کام جتنا کسی نے کھایا ہے اتنا لینا چاہیے، اور آپ کو یہ اتنا معلوم ہونا چاہیے، کم از کم افسر لوگ ہیں اتنی تنخواہ گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے پر کیوں جرم کر رہے ہیں اتنا۔ میرا کم سے کم 15,000 روپیہ بل آ گیا، لیکن رہتا بھی ہوں میں 6 مہینے استعمال بجلی کرتا ہوں، چکھڑ لگ کے کبھی برف بھر کے ختم ہو جائے سردیوں کے موسم میں۔ گرمیوں کے موسم میں ہم دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا بل ہمارے کو سبھی آدمی کو ادھر جو اتنے گھر والے ہیں محلے والے ہیں مطلب 6 مہینے میں مینٹر کی یاد میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی محکمہ بجلی کے سینئر آفیسروں سے بات کرنے کی کوشش کی اس کے بارے میں؟ کی درخواست دی میں نے کہ ہمارا بل اتنا کیوں آ رہا ہے، ان کو نہیں، جو جہاں مرضی جا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بل آپ کو بھرنا ہی پڑے گا۔ میں بھرنا پڑے گا، پھر لے لینا، میرے ہاتھ سے باندھ کے لے جانا، اتنا پیسہ میں نہیں بھر سکتا ہوں۔ باقی پانی میں پچھلے مہینے 5 تاریخ کو درخواست اے صاحب کو دے گیا۔ پھر دوسری بار کیا ہے، میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ میں شام کو اٹھے، پھر میں بولا ہمیں دوسرے آدمی کو بھیج دیا، دوسرے آدمی کے پاس گیا، ہمیں تیسرے آدمی کو دے دیا، بولے نیچے والے تھلے میں چلے جا۔ پانی پائپ لگی ہوئی ہیں سبھی، لیکن کسی کو سینٹر کے پائپوں سے پانی کا استعمال ہوتا ہے، کسی کو سکولوں کے۔ یعنی آپ کو بجلی کی بھی پریشانی ہے یہاں پہ اور پانی کی بھی پریشانی ہے، دونوں چیزوں کی؟ دونوں چیزوں کی پریشانی ہے، کوئی سنائی نہیں دے رہا۔ درخواست میں ایک بار نہیں، 2 بار بھی، 3 بار، ہم 10 5 آدمی بھی جا بول رہے ہیں، ادھر بلا کے بلائے، سپروائزر کے بولا، ادھر انہوں نے بلایا، وہ بولتا ہے پچھلے ٹینکوں میں کسی جگہ میں پانی ہے ہی نہیں، میں ادھر چڑھاؤں کیسے؟ میں نہیں، یہ سر یہ بہت اچھی بات بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، پانی وہاں کواڑیاں ٹینک میں دیکھ لو کہ پانی بہت ہے، ادھر اوپر ہمارے لیے پہنچاتے نہیں، چڑھتے نہیں ہیں۔ 8ویں دن چڑھیں گے، 5ویں دن چڑھیں گے، دوسرے دن چڑھیں گے، پائپ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں جگہ جگہ سے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہی یہاں کے لوکل باشندے ہیں، ہم ان سے بھی جاننا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کا نام؟ میرا نام عبدالعزیز۔ آپ بھی یہیں کے ڈنگی چیڑ ایریا جی کے سر، رہنے والے ہیں؟ میں ڈنگی چیڑ کرنے والا ہوں۔ کیا پریشانی ہے آپ کو بجلی اور پانی کی؟ سر پانی کا اتنا ہے کہ پانی تو بالکل ہے ہی نہیں ہے، 2 مہینے سے ہمارے کو پانی کچھ بھی نہیں ملا، اور ہم نے اپلیکیشن بھی دی، درخواست بھی دی، پانی اگر چڑھائیں گے بھی تب بھی 4 انچی 5 انچی سے اوپر پانی نہیں چلے گا۔ میں نے اوپر والے پائپ میں فٹ اونچی ہے اس میں پائپ لگائی ہے، اور میں نے قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے سے اس میں پانی کوئی بھی نہیں آیا۔ اگر جو بھی پانی چلاتے ہیں وہ پانی 5 اور 4 انچ کے لیے، اور کسی کو پانی ملتا ہے کسی کو بھی نہیں ملتا۔ 2 مہینے سے پانی کچھ بھی نہیں ملا۔ پائپ کا وہ حال دیکھ لیا آپ نے، گئے ہوئے تھے وہاں، دیکھا کہ پائپ کیا ٹوٹا ہوا ہے کیا نہیں ٹوٹا ہوا، اور آج ہر جگہ سے وہ پائپ لیک ہے، پانی بالکل نہیں مل رہا۔ بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا 22,500 روپیہ آ گیا ہے بل کا، اور 6 مہینہ میں اس اوپرے مکان میں دوسرے میں چلا جاتا ہوں، اور 6 مہینے میں نیچے رہتا ہوں، تو نہ میرے پاس پول بھی نہیں ہے۔ میں نے بولا کہ مجھے پول دو، تار دو، اور بل میں اتاروں گا، کسی نے بھی بل نہیں، کھمبا بھی نہیں دیا، تار بھی نہیں دیا، اور میں نیچے بھینس بندھی تھی، وہاں تار گری پیڑ سے، اور ہمارے پشو مویشی بھی وہاں ختم ہو چکے تھے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پائپ جو لگا رکھی تھی وہ بھی اوپن ہے۔ آپ ڈپٹی کمشنر پونچھ سے اور MLA حویلی اعجاز جان صاحب سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مجبوریاں دیکھیں، ووٹ جہاں جس ٹائم مانگنے کے لیے آتا ہے سبھی آ جاتے ہیں، کہیں بھی چمچے بھی آتے ہیں، اس کو دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا۔ ابھی ہماری کوئی پریشانی، نہ چمچے سن رہے، نہ ہم MLA صاحب ان کو بھی بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی تحقیقات کیجیے، دیکھو کہ یہ پریشانی ہے۔ تو پہلے سب وعدہ کرتے ہیں ہم سب کا حل کریں گے، لیکن ٹائم پر اپنا ٹائم بیت جاتا ہے، پھر کوئی مڑ یہاں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنچایت کواڑیاں
ये डिंगी चीड़ एरिया के लोगों का ये कहना है कि हमने इससे पहले भी कई बार महकमा से रजू किया, हमारे पास यहाँ पे महकमा जल शक्ति की तरफ से भी शायद टैंक वगैरह बनाए गए हैं। ये इनका ये कहना है कि 2 टैंक बने, हमें ये पता नहीं जल शक्ति ने बनाई या किसने बनाए, 2019 में बनाए गए थे। लेकिन इनका ये कहना है कि ना तो उनमें पानी है और ना तो इनका ये कहना है कि हम 6 महीने एक साइड घर में रहते हैं और 6 महीने दूसरी साइड घर में रहते हैं, हमें जो बिजली का बिल है वो कंटिन्यू आ रहा है। जिस 6 महीने हमारी बिजली बंद रहती है वो भी आ रहा है और जिस 6 महीने चलती है वो भी आ रहा है। अब इनका डिप्टी कमिश्नर साहब से और एमएलए हवेली एजाज जान से यही कहना था कि हमने उम्मीद के साथ वोट दिया है आप लोगों को और हमने बार बार महकमा से ये रजू किया कि हमारे ये जो पानी का मसला और बिजली का मसला इसके ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए, लेकिन किसी भी ऑफिसर ने या किसी भी लीडर ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। आज इनका ये कहना था कि मीडिया की वसाकत से एक बार दोबारा एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब से और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश करते हैं कि ये पंचायत कवाड़िया पंचायत जो है ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सबसे लास्ट पंचायत है। इसके बाद अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो मेंढर तहसील का एरिया शुरू हो जाता है और उस तरफ अगर जाएंगे राइट सर दूसरी तरफ तो वो सुरन कोट आ जाएगी, वहाँ सुरन कोट तहसील शुरू हो जाती है और इस तरफ राइट साइड में जो मेंढर शुरू हो जाती है। तो लेफ्ट में इस साइड में जो है ये पुंछ की लास्ट पंचायत है। लेकिन यहाँ पे इनका ये कहना है कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है, हमें कोई भी पूछता नहीं है, हम परेशान हैं पानी के लिए बिजली के लिए। इनका यही कहना था कि हमने महकमा को इससे पहले भी कई बार एप्लीकेशनें दी लेकिन महकमा ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। आपने कितनी बार महकमा को एप्लीकेशन दी और किस किस डिपार्टमेंट के रिलेटिव आपने एप्लीकेशन दी? 4 साल हो गया, हमारा ट्रांसफार्मर उधर पे हुआ है, 4 साल हो गया है। आपका ट्रांसफार्मर थोड़ा आगे आइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल हसैन है। आपका ट्रांसफार्मर बिजली का जो है वो आया हुआ है? आया हुआ और 4 साल हो गया उधर पड़ा हुआ है। इनका ये कहना है कि बिजली का ट्रांसफार्मर महकमा ने आज से 4 साल पहले प्रोवाइड करवा के दिया था लेकिन अभी तक वो जगह पे लग नहीं नहीं पाया। उधर ही पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है। उसके लगने का क्या रीजन है, वो क्यों नहीं लगा? लगाता ही नहीं है, जो महकमा लाता है तो बिजली वाले नहीं लगाते, आते हैं देखते हैं मुड़ के चले जाते हैं वापस। क्या कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, खाली आते हैं देखते हैं, बोलते हैं 5 10 7 8 खंबा दिया हुआ है, बाकी उसे बोलते हैं ये लैंड नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, हमारे को पागल बना के चले जाते हैं। कभी आपने एक्सीएन साहब से या एई से या जेई से बात करने की कोशिश की? मैं डीसी साहब के बाद दरखास्त भी दिया था लेकिन उन्होंने बोला ले जाओ उस महकमे बिजली वाले को दो फिर दोबारा आना, लेकिन उन्होंने मेरा वो जो दरखास्त दिया था वही रख लिया। अब आप डीसी साहब से और एमएलए हवेली से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? देखो हमारा ध्यान रखना चाहिए, गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं, पानी की बहुत तंगी है, बिजली की बहुत तंगी है और इधर को आता नहीं है, खाली आते हैं। बॉर्डर का सिस्टम होता है उसने भी बोलता मेरे को दे दो, दूसरा बोलता है मेरे को दे दो, मैं ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे भगा के चले जाते हैं। थोड़ा अनपढ़ आदमी हम जानकारी नहीं जानते। नाजरीन ये आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ एरिया और कुछ इलाका जात ऐसे हैं, एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने हर इलाका जात में महकमा जल शक्ति के पाइपें और पानी जो है वो लोगों को पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी लगभग 75% इससे ऐसे इलाका जात हैं जहाँ पे बिजली और पानी की वजह से लोग परेशान हैं, जो कि हर इंसान को एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की चीज़ है, लेकिन उससे इन लोगों को महरूम रखा गया। इन लोगों का यही कहना है कि आप हमें पानी और बिजली जो है वो दे दें, बाकी हम आपसे कोई नौकरी या कोई और चीज़ नहीं मांगते। जो हमारी जनमन मुद्दा है पानी और बिजली, ये रोज़मर्रा की एक हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। हमारे बच्चों के लिए अगर पानी नहीं होगा तो हमारे बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे, अगर पानी नहीं होगा तो हमारे बच्चे मस्जिद में कैसे जाएंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, हमारे बच्चे तालीम कैसे हासिल करेंगे। इन लोगों का यही कहना है कि हम गवर्नमेंट से या डिप्टी कमिश्नर साहब से कोई और चीज़ नहीं मांग रहे, हम बस यही मांग करते हैं कि हमारे लोगों को जो है वो पानी और बिजली जो है वो प्रोवाइड करवा के दिया जाए। और ये लोगों का ये कहना है कि जब भी हम पानी के लिए जाते हैं तो बड़ा दूर पार से जाके पानी लाते हैं। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि ये लगभग घर से 1 या 2 किलोमीटर दूर रोड साइड पे आए हैं, यहाँ से आगे आधा किलोमीटर और जाएंगे, ये जाके फिर जो है ये पानी वगैरह जो है वहाँ से भरकर लाएंगे। इतनी परेशानी है इनको। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट हमारे फेसबुक पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें। शुक्रिया।